concentrate once again. So in the last lecture, we have started with the chapter motion of system of particles and rigid body. Motion of system of particle म्हणजे center of mass आणि त्याच्या related concepts. Rigid body म्हणजे rigid body dynamics or rotational motion. हे सगळे पॉइंट्स आपण बघतोय. सो यालाच तुम्ही सेंटर ऑफ मास अँड रोटेशनल मोशन असंही या चॅप्टरचं नाव असेल. सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय ते आपण बघितलं. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टीम असेल तर its position of center of mass is given by m1r1 bar plus m2r2 bar up to mnrn bar whole divided by m1 plus m2 plus m2 up to mn. त्यालाच आपण फॉर्म्युलेट केलं होतं समेशन mi ri bar upon summation mi. Excuse me. For two particle system, then we have discussed that for two particle system we discussed that the choice of origin for any, basically for any system, the choice of origin is ours. आपण पाहिजे तिथे origin घेऊ शकतो. So let us take this origin at the center of mass itself and let's see what happens for two particle system. Then we found that for two particle system, the scalar form becomes m1r1 equal to m2r2. m1r1 is equal to m2r2. That scalar form we obtained for two particle system. Don't even try to remember this vector form. हा vector form लक्षात ठेवत बसायची काही गरज नाही. Just remember this scalar form. What is that? m1r1 is equal to m2r2. Okay, and everything is just a number there. m1 number है, m2 number है, r1 number है, r2 number है. r1 is the distance of first mass from the center of mass, r2 is the distance of second mass from the center of mass, right? Then the coordinates, how to find the coordinates? Just like you find the position vector, you can very easily find the coordinates. X coordinate of center of mass काय असेल m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3. m1 x1 बार बनायची काही गरज नाहीये. x coordinate पॉझिटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह टाका, निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह टाका, परत बार वगैरे लिहायची काही गरज नाही. Similarly, y coordinate of center of mass m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 whole divided by m1 plus m2 plus m3 जेवढे मासेस आहेत दोन असतील तर m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. तीन असतील तर तीन पर्यंत जाईल, चार असतील तर चार पर्यंत जाईल. z coordinate m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2 दोन असतील. तीन असतील तर m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 whole divided by m1 plus m2 plus m3. सॉल्व एक्झाम्पल 1 2 3 4 तुम्हाला टास्क म्हणून दिलं होतं, केले का? म्हणले का लिहून? चेक केलं तर असेल का वहीमध्ये? बर, चला हा क्वेश्चन सॉल्व केलाय का तुम्ही? कसा सॉल्व केलाय सांगा. व्हॉट इज गिवन? क्वेश्चन वाचूया आणि सॉल्व करूया. चला. टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg and 2 kg. फर्स्ट मास m1 is 1 kg. लिहित बोलायचं हा. सेकंड मास m2 is 2 kg. लोकेटेड at x equal to 0 and x equal to 3. कैसा x coordinate 0. कैसा x coordinate 3. x1 equal to 0, x2 equal to 3. Find the position of their center of mass. कसं काढणार? x coordinate of center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 whole divided by m1 plus m2. चला m1 किती आहे? 1. x1 किती आहे? 0. m2 किती आहे? 2. x2 किती आहे? 3. m1 किती आहे? 1. m2 किती आहे? 2. आन्सर किती आलं? हे तर 0 झालं. 2 into 3 6. 6 upon 3 म्हणजे आन्सर किती आलं? 2. सो x coordinate ऑफ सेंटर ऑफ मास किती आला? 2 आला. एक झाली फॉर्म्युला मेथड. अजून एक मेथड आहे सेम क्वेश्चन सॉल्व करायला. अजून एक मेथड आहे. आलं का लक्षात? One more method is there. Can I write using the scalar form? Can I write it like this? Let me assume that this distance is x. So what will be this distance? हे 0 आहे, हे 3 आहे. मग हे किती असेल? किती असेल? 3 minus x. हे किती असेल? 3 minus x. मला पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पाहिजे, म्हणजे मला x ची व्हॅल्यू पाहिजे. आता डिस्टन्स मध्ये डील करूया. चला. m1 r1 is equal to m2 r2. बरोबर का? सो कॅन आय राईट m1
व्हॉट इज R1? हे M1 असेल, R1 किती? X. हे M2 असेल, R2 किती? R2 किती? 3 minus X. बरोबर. व्हॉट इज M1? 1. व्हॉट इज M2? 2. बरोबर. काय ते आन्सर? X is equal to 6 minus 2x. 2x इकडे गेला, किती आलं? 3x. आन्सर किती आलं x? 2. You will get the same answer. M1 R1 equal to M2 R2. But in the second case, I just find the distance of the center of mass from the first mass. पहिल्या मास पासून center of mass चा distance. ते किती घेतलं मी? x. Remaining distance किती येणार? 3 minus x. हे total distance किती असणार? This marking minus this marking. हे marking किती आहे? 3. हे मार्किंग किती आहे? 0. दिस मायनस दिस. टोटल डिस्टन्स 3. त्यातलं हे किती अज्युम केलं? x. रिमेनिंग किती असणार? 3 मायनस x. कॅल्क्युलेट केलं, आन्सर मिळाला. आलं का लक्षात? समजलं? बर. नेक्स्ट. हा क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह केला सांगा? हा. Two particles of mass 4 kg and 2 kg are located as shown in the figure. Find out the position of center of mass. First mass M1 किती? हाँ. M1 is 4 kg. M2 is 2 kg. M1 चे coordinates. What are the coordinates of M1? M1 चे coordinates काय? 0, 0. So x1 y1 किती आला? 0, 0. M2 चे coordinates किती आले? कसं काढणार? हा. 2 kg चे कोऑर्डिनेट्स कसं काढणार? 2 kg चा x कोऑर्डिनेट काढायला इथनं परपेंडिक्युलर टाकावं लागेल. 2 kg चा y कोऑर्डिनेट करायला हा परपेंडिक्युलर टाकावा. 2 kg चा x कोऑर्डिनेट हा असेल. दिस इज गोइंग टू बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 kg. राइट एंगल ट्रायंगल दिसला का? ऍडजसेंट साइड दिसली का? ऍडजसेंट साइड काय असते? हायपोटेनस इंटू कॉस थीटा. हायपोटेनस किती आहे? 5 इंटू कॉस ऑफ 37. सो एक्स कोऑर्डिनेट किती झाला? 5 कॉस 37. वाय कोऑर्डिनेट म्हणजे हे डिस्टन्स ना. वाय कोऑर्डिनेट किती येणार? 2 kg चा वाय कोऑर्डिनेट किती येणार? अपोजिट साइड. अपोजिट साइड 5. सॉरी, हायपोटेनस आहे 5, एंगल आहे 37. अपोजिट साइड काय येणार? 5 sin 37. So 5 sin 37. What is cos 37? What is cos 37? 37 ला अपोजिट साइड काय? 37 ला अपोजिट साइड काय? 4, 3, 5 काय? 37 ला अपोजिट 3. मग ऍडजसेंट 4. केलाय का नाही आपण? हा ट्रायंगल शिकलो की नाही? 3, 4, 5 ट्रायंगल. स्मॉलेस्ट एंगल अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल अपोजिट लार्जेस्ट साइड. मिडल एंगल कुठला? 53. अपोजिट मिडल साइड. बरोबर. सो व्हॉट इज cos 37? cos 37 4/5. What is sin 37? 3/5. So what are the coordinates? 5, 5 cancel. 4, 5, 5 cancel. 3. So 4, 3. Now you have the values of x1, y1. You have the values of x2, y2. बरोबर? बरोबर का? सेकंड लास्ट बेंच. आता मला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चा फॉर्म्युला सांग. तू आला. हा, तू. m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. शेजारी तू आता व्हॅल्यू सांग. m1 ची व्हॅल्यू. यात व्हॅल्यू पुट करायच्यात आपल्याला. तू सांगशील आणि आम्ही लिहू. हा हा. m1 ची व्हॅल्यू किती? यात व्हॅल्यू टाकायची सिक्वेन्शियली. m1 x1 प्लस m2 x2. m1 ची व्हॅल्यू सांग. M1 ची फर्स्ट मास किती? 4. x1
मोठ्याने बोल, उभा राहा, ऐकायला येईल मला. हा M1 ची व्हॅल्यू किती? 4. X1 ची किती? हा नाही माहिती. लक्ष कुठे आहे? काय लक्ष कुठे आहे? अरे पहिलं मास M1, त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट दिसतोय का नाही इथं? कुठे आहे तुझं लक्ष? इथं लिहिलंय सुद्धा, तरी पण माहित नाही म्हणतोयस. काय त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय आहे त्याचा? लिहायचे ना इथं X1 ला 0, M2 किती आहे? सेकंड मास किती आहे? 2. त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे? सेकंड मासचा एक्स कोऑर्डिनेट किती आहे? 5 cos 37. त्याची व्हॅल्यू काढली, किती आहे ती? 4 डिवाइड बाय M1 किती आहे? M2 किती आहे? किती आलं आन्सर? या न्यूमरेटरचं आन्सर किती आलं? किती आलं हे? 12 कसं येईल बघ, परत बेरीज कर. 8. डिनॉमिनेटरचं किती आलं? 8/6 किती आलं? 4/3. 4/3 म्हणजे फ्रॅक्शन मध्ये किती आलं? 4/3. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू किती आली? 1.33. आलं का? बस. तू सांग वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सांग फॉर्म्युला. M1 X1 M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2. व्हॅल्यू सांग. 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 2 किती आलं? 6/6. 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 2 6. हे तर 0च आहे. आन्सर आलं 1. एक्स कोऑर्डिनेट किती आला? 4/3. वाय कोऑर्डिनेट किती आला? 1. पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास किती? एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आय प्लस वाय कोऑर्डिनेट इंटू झी. दॅट यू कॅन डू ऑन युअर ओन. आले का लक्षात? समजलंय ना? बर, पोझिशन वेक्टर लिहू शकाल याच्यावर ना? फायनल आन्सर इथे लिहितो. पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो किती येणार? एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आय, दॅट विल बी इक्वल टू 4/3i प्लस वाय कोऑर्डिनेट इंटू झे. वाय कोऑर्डिनेट किती आलाय? 1 इंटू झे. दिस इज गोइंग टू बी द पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, फायनल आन्सर. समजलं सगळ्यांना क्वेश्चन? आलाय का? नेक्स्ट. हा क्वेश्चन बघा. 4 particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg. There are 4 particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at the 4 vertices A, B, C, D of the square of side 1 meter. एक स्क्वेअर दिलाय, 1 meter side length आहे त्याची. So this side is 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Vertices A, B, C आणि D ऑर्डर मेंटेन करायची, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. इथं 1 kg, इथं 2 kg, इथं 3 kg, इथं 4 kg. डायग्राम दिली असेल तर ठीक आहे, दिली नसेल तर आपला आपण ड्रॉ करायचे. आता मला याचे फाइंड द पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आणि वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पाहिजे. कुठेतरी ओरिजिन अज्युम करावं लागेल. समवेअर वी हॅव टू अज्युम द ओरिजिन. लेट अस अज्युम द ओरिजिन हियर. ऐका लक्ष. लेट अस अज्युम द ओरिजिन हियर. काय असेल ते 0,0. त्याचे कोऑर्डिनेट सांगा. त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती? 1. वाय कोऑर्डिनेट किती? 0. याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती? एक्स कोऑर्डिनेट किती? 1. आणि 3 वाल्याचा वाय कोऑर्डिनेट किती? 1. 1,1.
4 kg चा x कोऑर्डिनेट किती 0, y कोऑर्डिनेट किती 1, बरोबर. m1 x1 सॉरी x1 y1 x1 x2 x3 x4 आणि y1 y2 y3 y4 मिळाले. x1 y1 मिळाला, x2 y2 मिळाला, x3 y3 मिळाला, x4 y4 मिळाला. m1 m2 m3 m4 पण आहेतच, बरोबर. सो m1 m2 m3 m4 च्या व्हॅल्यूज लिहूयात. m1 किती आहे 1 kg, m2 किती आहे 2 kg, m3 किती आहे 3 kg, m4 किती आहे 4 kg. हे सगळं तर त्यांनी आम्हाला दिलंच. m1 m2 m3 m4 दिलेच. आता याचा सेंटर ऑफ मास कुठे असेल काढायचं. काढा. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काढा, वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काढा. आन्सर सांगा किती आहे ते सांगा. काढा. ज्याला विचारेल त्यानं सांगायचं. सगळ्यांनी काढा. ज्याला विचारेल त्यानं सांगायचं. फॉर्म्युला असेल m1 x1 प्लस m2 x2. सगळ्या व्हॅल्यूज टाका. पटपट आन्सर सांगा. m3 x3 plus m4 x4 whole divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4. काढा ते आन्सर. ओरली पण सांगता येते 0.5 येणार म्हणून. You can do that orally without using formula, just by the trick. ट्रिक अजून दिलेली नाही आहे तुम्हाला, विचार करू नका. हा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. काय आन्सर आले सोयीनी असं 0.3 आले. तुमचे 1 2 3 4 असे असतील. 1 2 3 4. माझा 1 2 3 4 असा आहे. त्याचा आन्सर किती येते. त्याचा 0.3 येणे इम्पॉसिबल. सेंटर ऑफ मास विल बी समवेअर हियर. आय नो द सेंटर ऑफ मास विल बी समवेअर हियर. 0.5 रॉंग आहे. y कोऑर्डिनेट वर विचारतोय तू एक सांगायला लागलास. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.5 आला पाहिजे. आलाय का हे कॅल्क्युलेट करून सांगा मला. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.5 आलाय का. तुम्ही सॉल्व्ह केलेलं सांगू नका. यात 1 2 3 4 असं घेतलं असेल तुम्ही. मी जे घेतले त्याच सांगा. 1 2 3 4 त्याचा x कोऑर्डिनेट 0.5 यायला पाहिजे. आलाय का. आणि याचा y कोऑर्डिनेट जो येणार आहे तो थोडासा 0.5 पेक्षा जास्त आला पाहिजे. दॅट आय एम शुअर. एक्झॅक्टली नाही सांगतात पण याचा मी y कोऑर्डिनेट थोडासा मोर दॅन 0.5 आहे एवढं सांगता येतं. किती येतं हे आन्सर किती आलंय 0.7 आलंय. केलं व्हेरीफाय. how do I know that this coordinate is going to be 0.5 and how do I know that this coordinate is going to be more than 0.5. मला कसं कळलं की हे 0.5 पेक्षा मोठं असलं. मी आयडिया काय केली सांगतो. मी पहिल्यांदा बरोबर 0.5 ला x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0.5 ला एक लाईन ड्रॉ केली. लेफ्ट साइडला किती मास आहे 4 + 1 किती आहे 5. राईटला किती आहे इकडे 5 आहे इकडे 5 आहे. सो x कोऑर्डिनेट कुठे येणार बरोबर मिडलला. इकडे किती आहे 5 इकडे किती आहे 5. सिस्टीमचे डिस्टन्स सिमेट्रिक आहेत ना. हे सगळे डिस्टन्सेस कसे आहेत सिमेट्रिक आहेत. म्हणजे इकडे टोटल मास किती झालं 5 kg. इकडे किती झालं 5 kg. हे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मासचा एक्स कोऑर्डिनेट जो काय असणार कळते का. लेफ्ट राईट सिमेट्री मिळाली का नाही मला. लेफ्ट राईट मला सिमेट्री मिळाली. बरोबर सेंटरला येणार म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट किती येणार 0.5. म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट कुठेतरी या लाईनवर आहे. बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 आहे. ओके. आता वाय कोऑर्डिनेट नक्कीच या लाईनवर कुठेतरी पाहिजे. आता एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली. बरोबर 0.5 ला जाणारी हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली. बरोबर. वरती किती मास आहे 4 + 3 किती आहे 7. खाली किती मास आहे 3. कुठलं जास्त आहे 7. सेंटर ऑफ मास वरती शिफ्ट होणार की खाली अप और डाऊन अप. समजतंय का.
म्हणून मी काय म्हटलं, y कोऑर्डिनेट शुड बी मोर दॅन 0.5 आणि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0.5. आलं का लक्षात मी का असं म्हटलं? समजतंय का? हा जो x कोऑर्डिनेट असता तो थोडासा, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो 0.5 पण y थोडासा वरती शिफ्ट झालाय ना, सो मोर दॅन 0.5. इथं 0 आहे, इथं 0 आहे ना आपला. आलं का लॉजिक लक्षात? हे कोऑर्डिनेट्स काय आले? x कोऑर्डिनेट आला 0.5, y कोऑर्डिनेट काय आला 0.7. जी डायग्राम मी ड्रॉ केलंय अकॉर्डिंग टू दॅट डायग्राम. तुम्ही मे बी 1 2 3 4 असं केलं असेल, क्लॉकवाईज केलं असेल. कळलं का? हर समजलं का? नाही? बर, नेक्स्ट लिहा. सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्युअस मास सिस्टीम. सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्युअस मास सिस्टीम. डिस्क्रीट मास सिस्टीम नहीं है, सेपरेट सेपरेट पार्टिकल्स दिसत नाही आहे. आतापर्यंत दिसत होते ना. यू कॅन व्हेरी इझिली काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 1 2 3 4 4 पार्टिकल्स आहेत. But what if I ask you to find out the center of mass of one continuous object? Continuous object म्हणजे the object which is made up of millions of particles. Let's say 5000 particles आहेत. असं करत बसणार आहे m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r4 plus m3 r3 plus m5000 plus r5000 असं करत बसणार आहे? करणार आहे का? नाही. केला असतं सर, पण फक्त पेनातली शाई संपेल. भरपूर पेन लागतील. असं केलं असतं का? एक ऑब्जेक्ट दिला, लेट्स से दिस इज द बॉल पेन. या बॉल पेनचा सेंटर ऑफ मास काढा म्हटलं. हाऊ मेनी पार्टिकल्स आर देअर? नो, मिलियन्स ऑफ पार्टिकल्स आर देअर. कळते का नाही? इट हॅज मिलियन्स ऑफ पार्टिकल्स. हाऊ डू आय फाइंड इट सेंटर ऑफ मास? जी सिस्टीम डिस्क्रीट आहे का कंटिन्युअस आहे? डिस्क्रीट म्हणजे सेपरेट सेपरेट पार्टिकल दिसत आहेत. यू कॅन काउंट दी पार्टिकल्स. दॅट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट. कंटिन्युअस मीन्स यू जस्ट डोंट नो हाऊ मेनी पार्टिकल्स आर देअर. कळते का? कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंटिन्युअस ऑब्जेक्ट. सो ड्रॉ वन कंटिन्युअस ऑब्जेक्ट. ड्रॉ वन कंटिन्युअस ऑब्जेक्ट लाईक दिस. एक 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे, कसाही असेल. मध्ये पण मटेरियल आहे याच्या, फक्त असं बाउंड्री आहे असं नाही. इनसाइड पण मटेरियल आहे त्याला. ओके. त्याचा सेंटर ऑफ मास इथे कुठेतरी आहे. त्याचा पोझिशन वेक्टर सेंटर ऑफ मासचा आर दाखवा. हाऊ मेनी पार्टिकल्स काय माहित नाही. छोटासा पॉइंट पार्टिकल, त्याचा मास किती घेऊया? स्मॉल पॉइंट पार्टिकल हॅज मास इक्वल टू dm. जसं m1 r1 m2 r2 m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार करायचं. m1 m2 m3 काय असायचे? पॉइंट पार्टिकल्स. छोटासा पॉइंट पार्टिकल dm, त्याचा पोझिशन वेक्टर r बार. बरोबर. लिहा पुढे. फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टीम position vector of center of mass is equal to summation mi/ri upon summation mi. summation mi म्हणजे टोटल मास. so summation mi/ri upon m. बरोबर का? डिस्क्रीट वाला असंच केलं ना. summation mi/ri upon total mass. so डिस्क्रीटचा तर फॉर्म्युला माहित आहे, where capital M is the total mass of the system. म्हणजे तुम्हाला m1 plus m2 plus m3 m5000 लिहायचं असेल, m5000 पर्यंत लिहा, काय अडचण नाही. पण तसं प्रॅक्टिकली करणं पॉसिबल आहे का? फॉर कंटिन्युअस ऑब्जेक्ट इट इज इम्पॉसिबल. इफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्युअस यू कॅनॉट काउंट हाऊ मेनी पार्टिकल्स आर देअर, सो यू कॅनॉट यूज दिस फॉर्म्युला. एक छोटस पॉइंट मास, त्याचं मास किती असायचं? mi. सो छोटस पॉइंट मास, त्याचं मास किती? dm. त्या mi चा पोझिशन वेक्टर ri किंवा ri बार, त्या dm चा पोझिशन वेक्टर r बार. समेशनला रिप्लेस केलं, इंटिग्रेशन. परत बघा, समेशन रिप्लेस बाय इंटिग्रेशन, mi रिप्लेस बाय dm, ri रिप्लेस बाय r किंवा ri बार रिप्लेस बाय r बार. सो पॉइंट मास mi ला पॉइंट मास dm ने रिप्लेस केलं
आर आय बार पॉइंट मासचा पोझिशन वेक्टर आर आय बार, डीएम चा पोझिशन वेक्टर आर बार, समेशन कन्वर्टेड इनटू इंटिग्रेशन, summation change to integration, total mass. So for continuous mass system you cannot do summation, you have to do integration. Summation करून चालणार नाही, काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन लिहा. For continuous mass system position vector of center of mass is integration r bar dm upon n. काय फॉर्म्युला रिपीट करा, इंटिग्रेशन r bar dm upon n. For continuous mass system position vector of center of mass is equal to integration r bar dm upon n. For discrete mass system summation mi/ri upon n. For discrete mass system summation mi/ri upon n. For continuous mass system integration r bar dm upon n. Integration r bar dm upon n. Done? कळलं बरोबर का? How to apply this formula? First point, write down center of mass of uniform rod. Center of mass of uniform rod. Draw one rod having length equal to capital L, mass equal to capital L. Length किती है? L. Mass किती है? Capital L. बर, एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है. रॉड इज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, येस और नो? श्रेय झोप आली का? डोकं दुखते? बस घरी जातोस? हो, काय अडचण नाही, मला काय अडचण नाही, ऑफिस मध्ये सांगून जा. तुमच्यापैकी कोणी डॉक्टर आहे का? सर बनायचं आहे, आत्ता लगेच उपचार केला असता बघ तू. जा बॅग घेऊन जा ना, जा खाली जाऊन सांग, नंतर रेकॉर्डिंग बघा. बर, मला सांगा, रॉड युनिफॉर्म आहे, रॉड युनिफॉर्म आहे, युनिफॉर्म रॉड असेल, युनिफॉर्म म्हणजे काय अजून नक्की माहित नाहीये, पण मला सांगा एक रॉड तुम्हाला दिला, या लेफ्ट हाफ मध्ये जेवढं मास आहे तेवढंच राईट हाफ मध्ये मास आहे, लेफ्ट आणि राईट मिरर इमेज आहे, लेफ्ट आणि राईट मिरर इमेज आहे की नाही? मग सेंटर ऑफ मास एक्झॅक्टली मिडलला यायला पाहिजे की नाही? द सेंटर ऑफ मास विल बी जस्ट बाय लॉजिक शुड बी एक्झॅक्टली ऍट मिडल. मग इथला एक्स कोऑर्डिनेट किती घेतला आपण? 0. ऑटोमॅटिकली इथला किती येणार? L, बिकॉज लेंथ ऑफ रॉड इज L. कळतंय? सो इथला एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे, इथला ऑटोमॅटिकली L येणार. मग सेंटर ऑफ मासचा एक्स कोऑर्डिनेट किती येणार? L/2. सेंटर ऑफ मासचा एक्स कोऑर्डिनेट किती येणार? L/2. दॅट वॉज ऑब्वियस. कळतंय का? पण हे इंटिग्रेशननी कसं प्रूव्ह करता येईल? दॅट द आन्सर इज गोइंग टू बी L/2. सांगा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास? इंटिग्रेशन r bar dm upon n. रिपीट, इंटिग्रेशन r bar dm upon n. बर, रॉड 1D 2D 3D काय आहे? रॉड 1D. रॉड कसा आहे? 1D. रॉड जर वन डायमेन्शनल असेल तर r bar dm upon n कशाला करत बसूया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, दोघंच x bar dm upon म्हणायचं नाही, काय म्हणावं लागेल? x into dm upon n. काय म्हणावं लागेल? x into dm upon n. इंटिग्रेशन x into dm upon n. बरोबर का? dm is the point mass located at position x. तसं dm is the point mass located at the position r bar. तसं dm is the point mass located at position x. बरोबर? मग आता काय करावं लागेल? एनी जनरल पोझिशन, एक एनी जनरल पोझिशन, जसं इथे एनी जनरल पोझिशन घेतली होती, डीएम मासची एनी जनरल पोझिशन आर बार घेतली होती का? तसं पहिल्यांदा डीएम मासची एनी जनरल पोझिशन एक्स घ्या. बर, ऑब्जेक्ट कसा आहे? 1D 2D 3D 1D. पॉइंट मासला पॉइंट लेंथ घ्यावी लागेल, कारण ऑब्जेक्ट 1D असेल तर पॉइंट लेंथ कन्सिडर करायची, ऑब्जेक्ट 2D असेल तर पॉइंट एरिया कन्सिडर करायचा, ऑब्जेक्ट 3D असेल तर पॉइंट व्हॉल्यूम कन्सिडर करायचा. रिपीट, 1D ऑब्जेक्ट
point length, 2D object point area, 3D object point volume. So point length काय अज्युम करूया, x एवढ्या डिस्टन्स वरती पॉइंट लेंथ अज्युम करूया. ऍट एनी जनरल डिस्टन्स x पॉइंट लेंथ काय अज्युम करणार, x मधला छोटासा चेंज, व्हेरी 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 स्मॉल चेंज इन x. हे डायमेन्शन कुठले घेतोय आपण, x. मग व्हेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, दॅट विल बी व्हॉट, dx. सो पॉइंट लेंथ काय घेणार आपण, dx. पॉइंट लेंथ dx. त्या पॉइंट लेंथ dx ला करस्पॉन्डिंग मास dm. पॉइंट लेंथ करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंथ dx ला करस्पॉन्डिंग मास dm. पॉइंट लेंथ dx ला करस्पॉन्डिंग मास dm. इज दॅट क्लिअर? बर, ठीक आहे. पुढे काय करायचं आता, इंटिग्रेशन x dm अपॉन m. बट सर दिस व्हॅल्यू ऑफ x गोज फ्रॉम x इक्वल टू 0. मला सांगा की हे सगळं जे काही इंटिग्रेशन करणार, हे सगळं ऑल मासेस साठी करायचं ना, डीएम 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 डीएम. इथं भरपूर आहेत ना डीएम, तर कम्प्लीट ऑब्जेक्ट भरतो डीएम फिरला पाहिजे की नाही. जसं समेशन MIR आहे, ऑल पार्टिकल्सचा विचार ना, समेशन MIR आहे, तसं इंटिग्रेशन RDM, ऑल डीएम 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 चा विचार करावा लागेल. इनिशियली डीएम कुठे घेऊयात, x इक्वल टू 0 ला. डीएम असा पुढं 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 घेत जाऊ. ऍज वी मूव द डीएम, the value of x changes from 0 to L. As we move this dm from this position to this position, x changes from 0 to L. कळतंय का? सगळ्या डीएम चा विचार झाला. सो प्रत्येक पॉइंटला तुम्हाला काय करायचंय, एक्स डीएम कॅल्क्युलेट करायचंय. इथं एक्स डीएम एक्स डीएम एक्स डीएम एक्स डीएम एक्स डीएम सगळे एक्स डीएम कॅल्क्युलेट झाले, ऍड करा. सर ऍड करणं कसं पॉसिबल आहे, मिलियन्स ऑफ पार्टिकल्स आहेत. मग काय करा, इंटिग्रेट करा. आलं का लक्षात, समजतंय का, लॉजिक समजायला लागलंय. सो आता इंटिग्रेशन एक्स डीएम अपॉन एम आपल्याला करायचं आहे. कसं करायचं इंटिग्रेशन एक्स डीएम अपॉन एम, पण त्याच्या आधी एक्स ची लिमिट टाकायचे. एक्स ची लिमिट काय, एक्स गोज फ्रॉम 0 टू एल, म्हणजे त्याची लिमिट्स पण लिहायचे असतात सर. बर, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय जे काय टोटल मास आहे ते, डिवाइड बाय टोटल मास कॅपिटल एम. आता नेक्स्ट पॉइंट असतो, मला सांगा एक्स डीएम करायला. इथे एक्स डीएक्स असतं तर इंटिग्रेशन करता आलं असतं, एम डीएम असतं तरी इंटिग्रेशन करता आलं असतं. इथं व्हेरिएबल एक्स आहे, तिथं व्हेरिएबल एम आहे, चालणार का, नाही चालणार, चालणार तर नाही. मग काय करायचं असतं, या डीएम ला रिप्लेस करायचं असतं. ऑलवेज तुम्हाला या डीएम ला काय करावं लागणार, रिप्लेस. डीएम काय आहे, पॉइंट मास डीएम. कसं काढायचं सांगतो. रॉड काय दिलाय आपल्याला, रॉड कसं दिलंय आपल्याला, युनिफॉर्म रॉड असेल तर मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट. युनिफॉर्म रॉड असेल तर मास पर युनिट लेंथ ऍट एनी पॉइंट, मास पर युनिट लेंथ काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट. तुम्ही इथं मास पर युनिट लेंथ काढा, इथे काढा, इथे काढा, इथे काढा, इथे काढा, कुठेही काढा, मास पर युनिट लेंथ प्रत्येक पॉइंटला सेम, म्हणजे युनिफॉर्म रॉड. युनिफॉर्म प्लेट म्हणजे मास पर युनिट एरिया ऍट एनी पॉइंट कॉन्स्टंट, ऍट एनी पॉइंट मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट. आणि युनिफॉर्म 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल, युनिफॉर्म 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल तर ऍट एनी पॉइंट मास पर युनिट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. परत युनिफॉर्मचं मिनिंग काय, युनिफॉर्मचं मिनिंग आहे मास अपॉन लेंथ तर कॉन्स्टंट असेल. 1D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म आहे, 1D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म आहे म्हणजे मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट. 2D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म आहे म्हणजे मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट. 3D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म आहे म्हणजे मास पर युनिट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. कुठल्याही पॉइंटला चेक करा तेच येणार, पण ऑब्जेक्ट कसा पाहिजे, युनिफॉर्म पाहिजे. बर, मास पर युनिट लेंथलाच लिनियर मास डेन्सिटी म्हणतात. काय म्हणतात, मास पर युनिट लेंथलाच लिनियर मास डेन्सिटी. मास पर युनिट एरियाला, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, Yogiraj is saying screen is not visible. But online people, please tell me, are the voice and screen clear? Yes, all right,
फाईन. सो कॉन्सन्ट्रेट हियर. मास पर युनिट लेंथला काय म्हणायचं? लिनियर मास डेन्सिटी. मास पर युनिट एरियाला एरियल मास डेन्सिटी. मास पर युनिट व्हॉल्यूमला व्हॉल्यूम मास डेन्सिटी. हा, मास पर युनिट लेंथला मास पर युनिट लेंथला व्हॉल्यूम मास डेन्सिटी म्हणाली. ऐका तर पहिला, मास पर युनिट लेंथला लिनियर मास डेन्सिटी, मास पर युनिट एरियाला एरियल मास डेन्सिटी, मास पर युनिट व्हॉल्यूमला व्हॉल्यूम मास डेन्सिटी. बरोबर का? 1D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट. 2D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट. 3D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. कुठल्याही पॉइंटला चेक करा, आन्सर तेच येते. मग हे पडते का बघा, आमचा ऑब्जेक्ट कसा आहे? युनिफॉर्म आहे. मग आम्ही काय लिहिणार? ऍज द रॉड इज युनिफॉर्म, as the rod is uniform, mass per unit length छोटस मास dm अपॉन छोटीशी लेंथ dx. मास पर युनिट लेंथ दिलं का मी? पॉइंट मास dm अपॉन त्याची लेंथ, गिवन मास अपॉन गिवन लेंथ, छोटस मास dm अपॉन त्याची लेंथ. हे काय आहे? मास पर युनिट लेंथ. येस और नो? इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. टोटल मास किती आहे? कॅपिटल एम. आणि टोटल मासला करस्पॉन्डिंग टोटल लेंथ किती आहे? कॅपिटल एल. ही तर सेमच येणार ना, कॉन्स्टंट आहे ना. जे काय टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ आहे ती व्हॅल्यू प्रत्येक पॉइंटला सेम यायला पाहिजे. म्हणजे मास पर युनिट लेंथ जे काय आहे ते कुठल्याही पॉइंटला चेक करा, एम अपॉन एलच येणार. एक्स ची काय पण व्हॅल्यू असू दे, कळतंय का? फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ एक्स इफ यू कॅल्क्युलेट मास पर युनिट लेंथ, त्याची व्हॅल्यू किती येणार? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ एवढीच येणार. कुठेही बघा, फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आलं का लक्षात? सो डीएम मास कसं काढणार तुम्ही? डीएम मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इनटू डीएक्स. डीएम ची रिप्लेसमेंट कळाली का? नेक्स्ट आपलं मोटिवेशन काय होतं हे लिहिल्यानंतर नेक्स्ट मोटिवेशन काय होतं? डीएम ला रिप्लेस करा. डीएम ला रिप्लेस करायसाठी कोणती फॅक्ट यूज केली? द रॉड इज युनिफॉर्म. रॉड युनिफॉर्म आहे तर मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट. मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट असेल तर डीएम बाय डीएक्स इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. छोटस मास अपॉन छोटीशी लेंथ इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. अलग लक्षात? सो डीएम मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इनटू डीएम ची लेंथ. given mass is equal to mass per unit length into given length. My mass is equal to mass per unit length into my length. मग डीएम वाल्याचा मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम वाल्याची लेंथ. कळतंय का? जे काय गिवन मास तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, दॅट मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू दॅट लेंथ. ज्याचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते कसं करणार? ज्याचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू त्याची लेंथ. कळतंय का? 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असता तर ज्याचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते इज इक्वल टू मास पर युनिट एरिया इंटू त्याचा एरिया. 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असता तर काय? मास गिवन मास इज इक्वल टू मास पर युनिट एरिया इंटू गिवन एरिया. गिवन एरियाला करस्पॉन्डिंग मास विचारलं, कसं काढणार? गिवन एरियाला करस्पॉन्डिंग मास इज इक्वल टू मास पर युनिट एरिया इंटू तो गिवन एरिया. गिवन लेंथ डीएक्स ला करस्पॉन्डिंग मास पाहिजे आहे, कसं करणार? डीएक्स ला करस्पॉन्डिंग मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएक्स. कळतंय का? ज्या लेंथचं मास पाहिजे आहे ती लेंथ इज इक्वल, ते मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू ती लेंथ. समजायला लागले का? लेंथला लेंथ युनिट कॅन्सल होईल, मासला मास युनिट मॅच होईल, लेंथला लेंथ युनिट कॅन्सल होईल. बरोबर आहे का? कधीवेळी ही स्टेप लिहित बसणार आहे का? स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. लिहित बसणार आहे का प्रत्येक वेळी? प्रत्येक वेळी लिहित बसणार नाही. हे कधी वापरायचं असतंय? वेन द रॉड इज युनिफॉर्म. रॉड युनिफॉर्म नसेल, प्रत्येक पॉइंटला जर लिनियर मास डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट
युनिट लेंथ, लिनियर म्हटले ना, प्रत्येक पॉइंटला जर मास पर युनिट लेंथ डिफरंट असेल तर हे मास पर युनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लिहिता येत नाही. आता रॉड युनिफॉर्म आहे म्हणून प्रत्येक पॉइंटला मास पर युनिट लेंथ डीएम बाय डीएक्स सेम येणार. किती येणार ते? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ एवढे येणार. कळतंय का? बरं, आमची डीएम ची रिप्लेसमेंट झाली. मग मला सांगा हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करणं किती सोपं आहे. आता लेट अस पुट इक्वेशन 2 in 1. करा बघा, इक्वेशन 2, आता डीएम रिप्लेस झाला, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 टाका. काय होतं सांगा मला. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किती येतं चेक करा जरा. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स गोज फ्रॉम 0 to L एक्स इंटू डीएम ची रिप्लेसमेंट काय झाली, मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम ची लेंथ. डीएम ची लेंथ किती आहे, dx होल डिवाइडेड बाय m. m कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर. m अपॉन l दोन्ही कॉन्स्टंट, दोन्ही इंटिग्रेशनच्या. m अपॉन l कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर. फर्दर कॅल्क्युलेशन इथे लिहितो, m अपॉन l इंटिग्रेशनच्या बाहेर. इंटिग्रेशनच्या आत कोण कोण, x dx. फारच अवघड आहे इंटिग्रेशन x dx. होल डिवाइड बाय m. x goes from 0 to L. m ला m लिखित सांगा की m ला m कॅन्सल 1 अपॉन L as it is. x dx चं इंटिग्रेशन काय, हा x क्यूब अपॉन 3 x स्क्वेअर अपॉन 2. x रेस टू n चं इंटिग्रेशन काय, म्हणा x रेस टू n चं इंटिग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1. Again, integration of x raised to n. x raised to n plus 1 upon n plus 1. आता x raised to काय आहे 1. x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1. म्हणजे x raised to 2 upon 2. So 1 upon L into ते इंटिग्रेशन आलं x raised to 2. m ला m कॅन्सल झालं ना, m ला m कॅन्सल 1 upon L as it is. x dx चं इंटिग्रेशन x स्क्वेअर अपॉन 2 x गोज फ्रॉम 0 to L. बरोबर का. अपर लिमिट L स्क्वेअर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 स्क्वेअर अपॉन 2. म्हणजे किती आला आन्सर, 0. अपर लिमिट L स्क्वेअर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 स्क्वेअर अपॉन 2. लोअर लिमिट लिहित बसायची गरज आहे का, नाही ना, डायरेक्टली आन्सर लिहा की. आन्सर किती आलं, L बाय. पण लॉजिकली येतच होतं ना आपलं. युनिफॉर्म रॉड आहे, इकडे हाफ मास आहे, इकडे हाफ मास आहे, आणि बरोबर मिरर, एक्झॅक्टली मिरर वाली सिमेट्री आहे का नाही. एक्झॅक्टली मिरर वाली सिमेट्री आहे, बरोबर सेंटरला सेंटर ऑफ मास यायला पाहिजे होतं. जॉमेट्रिकल सेंटरलाच, हा जॉमेट्रीचा सेंटर आहे, बरोबर ना. दिस इज कॉल्ड एज जॉमेट्रिकल सेंटर. जॉमेट्रिकल सेंटरला सेंटर ऑफ मास आला. इज दॅट क्लिअर, आले का लक्षात. सो इंटिग्रेशनचे एलिमेंट लिहायला हळूहळू जमतील काय नाही. इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला लिहायचा असतो आणि मग परत त्यातले डीएम डीआर डीएक्स या गोष्टी रिप्लेस करायच्या असतात. तर हळूहळू कॉम्प्लेक्सिटी वाढवणार आहे. याच क्वेश्चनची हळूहळू कॉम्प्लेक्सिटी आता वाढत जाईल. युनिफॉर्म रॉडचा सेंटर ऑफ मास आम्ही ओरली सांगितलं असतं की L/2. यातल्या इंटिग्रेशनची काय गरज होती, पण इंटिग्रेशनच्या एलिमेंट याला म्हणायचं रायटिंग द एलिमेंट ऑफ इंटिग्रेशन. एक्स डीएम हा एलिमेंट ऑफ इंटिग्रेशन, याला बऱ्याच वेळा इंटिग्रेट केलेलं आहे, बरोबर का. इथं काय केलंय, आर इंटू डीएम हा इंटिग्रेशनचा एलिमेंट आहे. प्रत्येक पार्टिकल जसं आधी MI RI M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3. M1R1 ला कशाने रिप्लेस केलंय आपण, किंवा MI RI ला कशाने रिप्लेस केलंय, R बार डीएम. पण अशा प्रत्येक पार्टिकलची ऍडिशन तुम्ही जसं करायचं M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, प्रत्येक आरडीएम करावं लागेल. या पॉईंटला आरडीएम, या पॉईंटला आरडीएम, प्रत्येक पॉईंटला तुम्हाला आरडीएम कॅल्क्युलेट करावा लागणार, कळतंय का. ते सगळे आरडीएम तुम्हाला काय करावं लागतील, ऍड करावे लागतील. ऍड करणं तर पॉसिबल नाहीये, म्हणजे इंटिग्रेशन. सो गिवन पोझिशन ला छोटस मास डीएम एज्युम करायचं. गिवन पोझिशनला छोटस मास डीएम एज्युम करायचं. आता 1 डायमेन्शनल केस होती. सो गिवन पोझिशन एक्स ला छोटस मास डीएम एज्युम केलं. ऑब्जेक्ट 1 डायमेन्शनल आहे तर पॉइंट लेंथ असेल त्याला. ऑब्जेक्ट 1 डायमेन्शनल असेल तर पॉइंट लेंथ. 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल तर पॉइंट एरिया. 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल तर पॉइंट व्हॉल्यूम.
युनिफॉर्म ऑब्जेक्ट असेल, 1D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट, 2D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट, 3D ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म असेल तर मास पर युनिट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. मास ऑफ गिवन लेंथ कसं काढणार? dx एवढ्या लेंथचं मास कसं काढणार? म्हणजे मास ऑफ गिवन लेंथ कसं काढणार? मास पर युनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ. डीएम वाल्याचं मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम वाल्याची लेंथ. कळतंय का? माय मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू माय लेंथ, असं लक्षात ठेवताय. कळतंय का हे लॉजिक? किंवा गिवन मास इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ, असं करता येईल. पुढं क्वेश्चन काय बघा. Rod of length L is placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. एक रॉड दिलाय, ती along the x-axis ठेवलाय. The rod has been placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट x equal to किती आहे? 0. या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट x equal to किती आहे? L. रॉडची टोटल लेंथ L झाली. This marking minus this marking. The linear density, that is mass per unit length, lambda म्हटले त्यांनी, of the rod varies with the distance x from the origin as lambda equal to rx. mass per unit length ची व्हॅल्यू त्यांनी काय दिली आहे? लॅम्बडा. आणि ती x नुसार चेंज होतीये की प्रत्येक पॉइंटला सेम आहे? इट व्हेरीज विथ द डिस्टन्स x. लॅम्बडा इज इक्वल टू काय सांगितलंय? r इंटू एक्स. सो गिवन पोझिशन x ला मास पर युनिट लेंथची व्हॅल्यू x वरती डिपेंडंट आहे. सो इट व्हेरीज विथ द x. सो मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट आहे की व्हेरिएबल आहे? मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट आहे की व्हेरिएबल आहे? व्हेरिएबल आहे. प्रत्येक पॉइंटला मास पर युनिट लेंथ सेम आहे का? नाही. सो इथे या केसमध्ये मास पर युनिट लेंथला टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ घेता येणार का? नाही, कारण इथलं मास पर युनिट लेंथ एक्स नुसार काय होतंय? चेंज होत. इथलं मास पर युनिट लेंथ एक्स नुसार चेंज होते. कळतंय का? म्हणजे ही काही रॉड युनिफॉर्म नाही आहे. ही रॉड कशी आहे? दिस इज नॉन युनिफॉर्म रॉड. as mass per unit length divided by म्हणजे per unit. Mass per unit length is changing, it implies that the rod is non-uniform. The rod is non-uniform. बर रॉड का युनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. सेंटर ऑफ मास एक्झॅक्टली मिडलला असेल का? सेंटर ऑफ मास एक्झॅक्टली L/2 ला तर असणार नाही. सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी एक्झॅक्टली ऍट L/2. कळतंय का? बर एक्स ची व्हॅल्यू स्मॉल असेल तर मास पर युनिट लेंथ पण काय? स्मॉल. एक्स ची व्हॅल्यू वाढली तर मास पर युनिट लेंथ पण काय होणार आहे? वाढणार आहे. ऍज एक्स इन्क्रीजेस मास पर युनिट लेंथ इन्क्रीजेस. As x increases, mass per unit length increases. So x वाढत चालला तर mass per unit length काय होत जाणार? वाढत जाणार. मग युनिट लेंथ कुठली तरी एक युनिट लेंथ कन्सिडर करा. 1 सेंटीमीटर. तिथे x च्या व्हॅल्यूज कमी असतील आणि या रिजन मध्ये x च्या व्हॅल्यूज जास्त असतील. ज्या रिजन मध्ये x च्या व्हॅल्यूज कमी आहेत तिथं मास पर युनिट लेंथ काय आहे? कमी. म्हणजे इथल्या 1 सेंटीमीटरचं मास जर तुम्ही चेक केलं आणि इथल्या रिजन मधल्या 1 सेंटीमीटरला करस्पॉन्डिंग मास चेक केलं, कुठलं जास्त असेल? लेफ्ट वाल्या 1 सेंटीमीटरचा मास जास्त असेल की राईट वाल्या 1 सेंटीमीटरचा मास जास्त असेल? राईट वाल्या 1 सेंटीमीटरचा मास जास्त असेल, कारण त्यांनी काय म्हटलंय? लॅम्बडा इज इक्वल टू r इंटू एक्स. एक्स इन्क्रीज झाला की मास पर युनिट लेंथ इन्क्रीज होते. बर मग मला सांगा, या लेफ्ट हाफ मध्ये मास जास्त असेल की राईट हाफ मध्ये मास जास्त असेल? राईट हाफ मध्ये मास जास्त असेल. मग जो सेंटर ऑफ मास असेल तो लेफ्ट हाफ मध्ये असेल की राईट हाफ मध्ये असेल? राईट हाफ मध्ये असेल. म्हणजे आन्सर मोर दॅन 0.5 L यायला पाहिजे. बरोबर सेंटर म्हणजे किती? 0.5. मग आन्सर काय आला पाहिजे? मोर दॅन 0.5 L. 4 ऑप्शन मध्ये बाकीच्या गोष्टी एलिमिनेट करून टाका. काय व्हेरीफाय करायला सांगितले? आन्सर 2/3 L. 2/3 म्हणजे किती? 0.66. 2/3.
1/3 किती असते 0.33. मग 2/3 किती 0.66. 20/3 6.6 असते ना 6.666. मग 2/3 किती 0.66 आहे की नाही मोर दॅन 0.5. काय आम्ही गेस केला लेफ्ट हाफ मध्ये मास जास्त असेल की राईट हाफ मध्ये मास जास्त असेल राईट हाफ मध्ये. सेंटर ऑफ मास कुठल्या साईडला असेल राईट हाफ मध्ये असेल म्हणजे मोर दॅन 0.5 याला आन्सर यायला पाहिजे. आले का नाही हे व्हेरीफाय करायचंय आपल्याला. करूया चला. फॉर्म्युला काय सांगा. हा पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटिग्रेशन r bar dm अपॉन इंटिग्रेशन r bar dm अपॉन बर. तर आता 1 डायमेन्शन आलाय कशाला ते r bar dm वगैरे करत बसूया. काय करूया x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x dm अपॉन पण x ला लिमिट टाकायला पाहिजे कारण dm कुठनं कुठेपर्यंत जाणार इथं पासून इथंपर्यंत जाणार. हा डीएम जो काय असणार आपला कुठेतरी एक डीएम घेऊया का. एनी जनरल पोझिशनला डीएम घ्या पहिल्यांदा. एनी जनरल पोझिशन एक्स ला छोटीशी लेंथ dx छोटस मास dm बरोबर का. हा डीएम इथनं इथपर्यंत जाणार. डीएम विल मूव फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन and during that x will change from x goes from 0 to L. So integration x dm upon m. इंटिग्रेशन x dm upon m बरोबर. हा आता काय नेक्स्ट रिप्लेसमेंट काय करायची माहिती आहे आपल्याला. x dm इंटिग्रेशन होणार नाही x dx चे इंटिग्रेशन होऊ शकतं. x चं फंक्शन आणि dx पाहिजे. x चं फंक्शन आणि dx पाहिजे. x ची लिमिट तर ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे. मग नेक्स्ट रिप्लेसमेंट काय dm. हा मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट असतं तर काय लिहिलं असतं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. कॉन्स्टंट आहे का नाही. पोझिशन नुसार चेंज होते का कॉन्स्टंट आहे सगळीकडे पोझिशन नुसार चेंज होते. मग जे दिले ते लिहा ना. किती दिलंय rx. मग डीएम ला कसं रिप्लेस करणार rx dx. dx ला ब्रॅकेट टाकायचं कन्फ्युजन होत नाही म्हणजे नाहीतर ते d इंटू एक्स मल्टिप्लिकेशन वाटत. आलं का लक्षात समजलं का. टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करता येईल का नाही. मास पर युनिट लेंथला टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ करता येणार प्रत्येक ठिकाणी ते सेम नाही. सेम असतं तर केलं असतं. झालं करूया रिप्लेस करूया इंटिग्रेशन. चला इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 करा. काय आन्सर आलं पटपट पटपट सांगा. 2l/3 आन्सर यायला पाहिजे. येते का बघा. इंटिग्रेशन x dm अपॉन m होतं. x गोज फ्रॉम 0 to L आहे तुमचा होल डिवाइडेड बाय mi. हा हे 1/m बाहेर लिहितो. इंटिग्रेशन ऑफ x गोज फ्रॉम 0 to L x dm. dm ची रिप्लेसमेंट काय आली आहे rx dx. बरं rx dx तर rx dx. कॉन्स्टंट लोक इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. r काय आहे कॉन्स्टंट सांगितले बघा क्वेश्चन मध्ये सांगितले का. हिअर r इज अ पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट सांगितले. r काय आहे एक कॉन्स्टंट नंबर आहे. ठीक आहे. कॉन्स्टंट लोक इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. अपॉन कॅपिटल एम टोटल मास ऑफ द रॉड बरोबर माहिती आहे का आपल्याला नाही. त्यांनी दिलंय का नाही. इतर त्यांनी दिलं पण नाही आम्हाला माहित पण नाही. आन्सर आला का सोयी 12/3 आन्सर तर नाही आला सर. पुढं इंटिग्रेशन तर आलंय. हा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर बरोबर का. एक्स इंटू एक्स काय एक्स स्क्वेअर इंटू dx. x goes from 0 to L. बर पुढं x स्क्वेअर dx चं इंटिग्रेशन काय x रेस टू n चं इंटिग्रेशन काय x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. मग x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 म्हणजे x क्यूब अपॉन 3. सो r अपॉन m इंटू x क्यूब अपॉन 3. अप्पर लिमिट काय बाळ L लोअर लिमिट 0 टू L ना. अप्पर लिमिट टाकलं L क्यूब अपॉन 3 मायनस लोअर लिमिट टाकलं 0 क्यूब अपॉन 3. 0 लिहायची गरज आहे का फक्त L क्यूब अपॉन 3 लिहू का डायरेक्टली. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किती आला r
अपॉन एम इंटू अप्पर लिमिट टाका, काय आलं बोला की एल क्यूब अपॉन 3, एक्स ला एन टाका एल क्यूब अपॉन 3 मायनस लोअर लिमिट टाका 0 क्यूब अपॉन 3, एल क्यूब अपॉन 3 मायनस 0 क्यूब अपॉन 3 म्हणजे किती आलं एल क्यूब अपॉन 3. काय आलं आन्सर r अपॉन 3n इंटू एल क्यूब. मग त्यांनी 12/3 का सांगितलं. आता काय करावं लागेल, काहीतरी करावं लागेल. जोपर्यंत आन्सर मिळत नाही तोपर्यंत रिप्लेसमेंट तर करावं लागेल. हा फिजिक्सचा रूल आहे. काय शिकलो फिजिक्स मध्ये, जोपर्यंत आन्सर येत नाही तोपर्यंत रिप्लेसमेंट तर कराव्या लागतील. काय करू आता, व्हॉट शुड बी द नेक्स्ट मोटिवेशन. एम ला रिप्लेस करावं लागेल. हे एकच आहे ना, रॉडचं टोटल मास आपण काढलं पाहिजे, कळतंय का. रॉडचं टोटल मास एकतर त्यांनी दिलेलं नाहीये, तो व्हेरिएबल आपण एक्स्ट्रा घेतलेला आहे. हे कळलं का तुम्हाला. टोटल मास ऑफ द रॉड हा व्हेरिएबल आपण घेतलेला आहे, आपल्यालाच एलिमिनेट करावा लागेल. मग टोटल मास ऑफ द रॉड हे आपण कॅल्क्युलेट करायचं असतं. कसं करणार. पॉइंट मासेसच्या केसमध्ये काय केलं असतं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 अँड सो ऑन. आता डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस ह्या सगळ्या डीएम 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 ला काय केलं पाहिजे, प्लस 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 करून बसलं पाहिजे. पण सर पेनातली विषय संपून जाईल. मग काय केलं पाहिजे, इंटिग्रेट केलं पाहिजे, बरोबर का. बर, म्हणजे आता नेक्स्ट मोटिवेशन. So somehow we have to replace this capital M. Can I write total mass is equal to addition of all the masses? Can I do that? बर, पहिलं मास कुठं आहे, पहिलं मास कुठं आहे, x इक्वल टू 0 ला. लास्ट मास कुठं, लास्ट डीएम कुठं आहे, x इक्वल टू l. डीएम 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 हे सगळे ऍड करायचे. x गोज फ्रॉम 0 टू l, हे सगळे डीएम ऍड करायचे. बर, हिचा हा डीएम आहे, बाहेर लिमिट एक्सचे आहे, चालेल. परत या डीएम ला काय करावं लागेल, रिप्लेस. डीएम मास कसं काढणार, मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम ची लेंथ. डीएम मास कसं काढणार, डीएम मास कसं काढणार, मास पर युनिट लेंथ डीएम अपॉन डीएक्स. किती, डीएम अपॉन डीएक्स म्हणजेच काय, मास पर युनिट लेंथ. त्याची व्हॅल्यू काय दिली आहे, लॅम्डा. ऍट गिवन पोझिशन लॅम्डाची व्हॅल्यू काय दिली आहे, आर एक्स. डीएम ला काय येणार आहे मग, आर एक्स डीएक्स. फ्रॉम इक्वेशन टू डीएम इज इक्वल टू आर एक्स डीएक्स. किंवा हे राहू द्या असं, पुढे द्या. बट डीएम बाय डीएक्स म्हणजे मास पर युनिट लेंथ, त्याची व्हॅल्यू दिली आहे त्यांनी आपल्याला, किती दिली आहे, आर एक्स. implies that dm mass is equal to mass per unit length, ते दिलंय आर एक्स इंटू डीएक्स. कळतंय का. हे सगळं परत इथे टाका, काय होतं, मास पर युनिट लेंथ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स गोज फ्रॉम 0 टू एल. डीएम ला रिप्लेस केलं आर एक्स डीएक्स, डीएक्स ला ब्रॅकेट टाकला, आर कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर इंटिग्रेशनच्या आत एक्स इंटू डीएक्स, एक्स गोज फ्रॉम 0 टू एल. हा, एक्स डीएक्स इंटिग्रेशन काय, एक्स डीएक्स इंटिग्रेशन काय, एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. एक्स डीएक्स इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर अपॉन 2, एक्स गोज फ्रॉम 0 टू एल. अप्पर लिमिट काय येणार, एल स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस लोअर लिमिट काय येणार, 0 स्क्वेअर अपॉन 2. एल स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस 0 स्क्वेअर अपॉन 2. 0 स्क्वेअर अपॉन 2 लिहायची गरज आहे का, नाही. आन्सर काय येणार, एल स्क्वेअर अपॉन 2. समजायला लागले का, काय आलं आन्सर, आर एल स्क्वेअर अपॉन 2l. 2l/3 नाही आलं, मासचा आन्सर विचारतोय बरोबर. आता काय करणार, आता तू म्हणते तसं इक्वेशन 4 या इक्वेशन मध्ये टाकणार आणि 2l/3 येते हे व्हेरीफाय करणार. कळतंय का. इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 मास काढलं ना आपण, नको होतं ना आन्सर, आन्सर एलच्या लँग्वेज मध्ये पाहिजे. मासला रिप्लेस करा, मासला रिप्लेस केलं. इक्वेशन 4 इन
3 काय आला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास r अपॉन 3 m किती आहे r l स्क्वेअर अपॉन 2 r l स्क्वेअर अपॉन 2 चा 2 गेला वरती इंटू एल क्यूब बरोबर का r ला r कॅन्सल एल क्यूब अपॉन एल स्क्वेअर कॅन्सल वरती राहिला l सो 2/3 ॲज इट इज एल क्यूब अपॉन एल स्क्वेअर एल आलं का 2l/3 झालं का व्हेरीफाय समजायला लागले का युनिफॉर्म रॉड असेल तर आन्सर l/2 आलं होतं नॉन युनिफॉर्मला त्यांनी जो काय फॉर्म्युला दिलाय तो त्यांनी फॉर्म्युला दिलाय r इंटू एक्स दिलाय तर दिलाय म्हणजे मास पर युनिट लेंथ तिथं कॉन्स्टंट नव्हतं इथलं मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट नव्हतं असतं तर मास पर युनिट लेंथ dm/dx इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ केलं असतं कळतंय का आता तर नाही करताय सो इंटिग्रेशनचा एलिमेंट आता पॉइंट लेंथ घेतली होती तुम्ही कारण ऑब्जेक्ट काय होता 1 डायमेन्शन मग पॉइंट लेंथला पॉइंट मास dm अज्युम केलं होतं ठीक आहे आन्सर तर आलं बर पुढे आलं लक्षात सेकंड पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्क्युलर रिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्क्युलर रिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्क्युलर रिंग एक रिंग ड्रॉ करा एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करा एक वाय एक्सिस ड्रॉ करा रिंगची रेडियस r दाखवा सेमी सर्क्युलर रिंग आहे रिंगचं टोटल मास कॅपिटल M दाखवा एक छोटस पॉइंट मास dm त्याची पॉइंट लेंथ dr वी कॅन कन्वर्ट रिंग इनटू द वायर रिंगला वायर मध्ये कन्वर्ट करता येईल ना सो इथं 1 डायमेन्शनल म्हणूनच विचार केला पाहिजे वी कॅन कन्वर्ट दिस रिंग इनटू अ स्ट्रेट लाईन करू शकतो ना ही जी काय रिंग इथे ड्रॉ केली आहे त्या रिंगला स्ट्रेट लाईन मध्ये कन्वर्ट करता येतं ना असं येतं ना त्यालाच बेंड केलं की परत रिंग कन्वर्ट होतं सो रिंग साठी तुम्ही मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट घेऊ शकता युनिफॉर्म रिंग ठीक आहे बघूया काय काय करता येईल पहिला लिहून तर घ्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 म्हणून सांगितलंय बरं जरा इकडे लक्ष द्या आता नंतर लिहा मला सांगा इकडे लेफ्ट हाफ आणि इकडे राईट हाफ सिमेट्री आहे मिरर सिमेट्री पाहिजे एक्झॅक्टली मिरर इमेज पाहिजे आहे का एक्झॅक्टली मिरर इमेज आहे म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट जो काय असणार तो बरोबर सेंटरला असणार कळतंय का ऑब्जेक्टच्या बरोबर सेंटरला असणार कारण एक्सचा जर विचार केला म्हणजे लेफ्ट राईट जर बघितला लेफ्ट राईट मिरर सिमेट्री आहे का नाही लेफ्ट राईट मिरर वाली सिमेट्री आहे की नाही हे मास जेवढ्या डिस्टन्सवर आहे बरोबर तेवढ्या डिस्टन्स वरती हे मास जेवढ्या डिस्टन्सवर आहे तेवढ्या बरोबर डिस्टन्सवर आहे हे मास हे वाला मास जेवढ्या डिस्टन्सवर आहे हे वाला मास बरोबर तेवढ्या डिस्टन्सवर आहे एकमेकांची मिरर इमेज सो लेफ्ट राईट मिरर इमेज आहे बरोबर लेफ्ट राईटचा सेंटर इथे म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट कुठं किती असणार 0 अप डाऊन एक्झॅक्ट सिमेट्री आहे का अप डाऊन सिमेट्री आहे का वरती हाफ रिंग आहे खाली हाफ रिंग आहे का नाही अप डाऊन सिमेट्री आहे का नाही बरोबर सेंटरला आन्सर येणार का नाही अपला मास आहे डाऊनला मास आहे का नाही सेंटर ऑफ मास अप शिफ्ट होणार की डाऊन सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट अप और डाऊन अप डाऊन सिमेट्री आहे का इज देयर सिमेट्री इन अप डाऊन अपला रिंग आहे डाऊनला रिंगच नाहीये अप डाऊन सिमेट्री आहे का नाही अपला मास आहे डाऊनला मास नाहीये सेंटर ऑफ मास अप शिफ्ट होणार की डाऊन अप सो इथे कुठेतरी सेंटर ऑफ मास असणार आलं का लक्षात मग तो सेंटर ऑफ मास नक्की या सेंटर पासून रिंगच्या सेंटर पासून तो कुठे असणार माहिती आहे का माहिती कॅल्क्युलेट करावा लागेल त्यांचा आन्सर किती दिले त्यांनी 2r/π
बरोबर. बरं, समजा मी तुम्हाला कंप्लीट रिंग दिली असते, कंप्लीट रिंगचं सेंटर ऑफ मास कुठे आला असतं? बरोबर जॉमेट्रिकल सेंटरला आला असतं. बघा, दोन गोष्टी व्यवस्थित समजून घ्या. जॉमेट्रिकल सेंटर, जॉमेट्रिकल सेंटर म्हणजे कुठलं? पॉइंट ऑफ, जॉमेट्रिकल सेंटर म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स म्हणू शकता तुम्ही, बरोबर का? डायगोनल ज्या पॉइंट मधनं जातात, डायगोनल कसे काढू शकता? कुठलेही दोन अपोजिट पॉइंट जोडा, सर्कलचे कुठलेही दोन अपोजिट पॉइंट जोडा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळतो तो काय असला पाहिजे? जॉमेट्रिकल सेंटर असला पाहिजे. एक डायगोनल मिळवा, दुसरा डायगोनल मिळवा. डायगोनल ड्रॉ करायसाठी बरोबर का, त्याच्या बरोबर अपोजिटचा पॉइंट जोडायचा. दुसरा कुठला पॉइंट जोडायचा आहे का? नाही, बरोबर अपोजिटचा पॉइंट जोडायचा. तसं केलं तरच आम्हाला काय मिळतं? डायगोनल मिळतो. म्हणजे सर्कलचा सेंटर, जॉमेट्रिकल सेंटर, तो जॉमेट्रिकल सेंटरच आता काय असेल? तुमचा सेंटर ऑफ मास असेल, बरोबर. पण समजा तुम्हाला मी सर्कल दिला असतं तर तुम्ही लगेच सांगितलं असतं की हा सेंटर म्हणजेच सेंटर ऑफ मास, जॉमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास. डिस्क दिली असती तर जॉमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास. डिस्क दिली असती तरी पण तुम्ही काय म्हटलं असतं? जॉमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास. स्पियर दिला असता तर स्पियरचा पण जॉमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास. स्पियर साठी पण स्पियरचा जॉमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास. तर तो स्पियर हॉलो असू दे नाहीतर सॉलिड असू दे, स्पियर हॉलो असू दे नाहीतर सॉलिड असू दे, जॉमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास. म्हणजे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जर असतील तर तुम्ही डायरेक्टली त्यांचे सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू त्यांचे जॉमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास, जॉमेट्रिकल सेंटर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास म्हणू शकता. कोणासाठी? फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. आता हाफ रिंग असेल तर काय? हाफ रिंगचा तर काय एक्झॅक्टली सेंटरला येणार नाही, कळतंय का? हाफ रिंगचं तर काय एक्झॅक्टली सेंटरला येणार नाही. मग काय करायचं? काय फॉर्म्युला? पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटिग्रेशन आर बार डीएम अपॉन एम, बरोबर. इंटिग्रेशन ऑफ आर बार डीएम अपॉन एम. ठीक आहे. एक्स कोऑर्डिनेटचा विषय संपला आपला. एक्स कोऑर्डिनेट किती आलाय? 0. आता या रिंग वरती डीएम 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 असे बरेच मासेस आहेत, बरोबर का? या सगळ्या डीएम मासेस साठी आम्हाला काय करावं लागेल? आर बार डीएम करावं लागेल. पण सर आर बार डीएम कशाला करत बसलाय? एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हाला ऑलरेडी 0 माहिती आहे, फक्त वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काढा. वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काय आला? इंटिग्रेशन वाय डीएम अपॉन एम. हा डीएम 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 इथपर्यंत जाईल, मग परत डीएम इथपर्यंत जाईल. डीएम जेव्हा इथं असेल तेव्हा वाय कोऑर्डिनेट किती? डीएम जेव्हा इथं असेल तेव्हा वाय कोऑर्डिनेट किती? 0. डीएम पुढे 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 जायला चालू झाला, डीएम इथं पोहोचला तेव्हा वाय कोऑर्डिनेट किती होणार? किती होणार? आर. रिंगची रेडियस किती आहे? आर. हा डीएम 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 इथं पोहोचला तेव्हा वाय कोऑर्डिनेट किती होणार? आर. एनी जनरल डीएम इथं काढलाय का? एनी जनरल डीएम पण काढलाय आपण. त्या एनी जनरल डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट काय बघूया. त्या एनी जनरल डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट काढायला इथून एक परपेंडिक्युलर टाकावं लागेल, बरोबर का? सो दिस डिस्टन्स इज गोइंग टू बी द वाय कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल डीएम. हा एनी जनरल डीएम, हा डीएम इथं असेल तर वाय कोऑर्डिनेट 0. ऍज द डीएम मूव्स अहेड इट्स वाय कोऑर्डिनेट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इथे किती होणार? आर. परत डीएम पुढे जायला चालू केला की वाय कोऑर्डिनेट परत डिक्रीज व्हायला चालू, पुढे गेला वाय कोऑर्डिनेट परत डिक्रीज व्हायला चालू, पुढे गेला वाय कोऑर्डिनेट परत डिक्रीज व्हायला चालू, परत फायनली या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट किती येणार? 0. मग या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट किती होता? 0. या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट 0, या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट आर, या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट आर आणि परत या डीएमचा वाय कोऑर्डिनेट 0. सो इनिशियल वाय कोऑर्डिनेट किती लिहिणार? 0. आणि फायनल वाय कोऑर्डिनेट पण किती लिहावं लागेल? 0. जर तुम्ही इथं 0 आणि 0 लिहिलं, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट सेम लिहिलं तर आज काय वाटेल ते करा, फायनल आन्सर 0 येणार. मला सांगा ना, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जर सेम लिहिलं, मग अप्पर लिमिट इव्हॅल्युएशन मायनस लोअर लिमिट इव्हॅल्युएशन करताना अप्पर लिमिट इव्हॅल्युएशनचा आन्सर आणि लोअर लिमिट इव्हॅल्युएशनचा आन्सर सेम येणार की येणार नाही? मला सांगा ना, समजा इंटिग्रेशनचं काहीतरी आन्सर आलं आणि त्याचं अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट सेम असेल,
अप्पर लिमिट टाकलं मायनस लोअर लिमिट टाकलं काय येणार आन्सर येणार का नाही 0. अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जर सेम ठेवलं तर तुम्ही 0 आन्सर काढाल. अप्पर लिमिट लोअर लिमिट जर तुम्ही सेम ठेवलं तर आन्सर किती काढाल 0. आणि परत काय होणार y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 विच इज रॉंग आन्सर. कळतंय का y कोऑर्डिनेट नक्कीच 0 असणार नाहीये माहिती आहे ना. हे इंटिग्रेशन असं करून चालणार नाही. इंटिग्रेशन असं करून चालणार नाही. मग कसं केलं पाहिजे काय नाही सर इंटिग्रेशन ydm इथपर्यंत करूया बरोबर का. पण इथनं इंटिग्रेशन ydm असं करूया. म्हणजे हे इंटिग्रेशन एकदा केलं काय करायचं ऍडच तर करायचे ना सगळे. हे इंटिग्रेशन ydm हे इंटिग्रेशन ydm अरे म्हणजे या इंटिग्रेशन ydm ला डबल करा कंप्लीट रिंगचं इंटिग्रेशन ydm मिळेलच की. या इंटिग्रेशन ydm ला तुम्ही डबल करा तुम्हाला कंप्लीट रिंगचं इंटिग्रेशन ydm मिळेल. कळतंय का. सो मी डबल करणार इंटिग्रेशन ydm आणि त्याच्यामध्ये y गोज फ्रॉम 0 to rच करणार. आलं का लक्षात 0 to rच करणार ना. आलं का लक्षात. इथला y किती या dm साठी y किती 0 या dm साठी y किती r होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m. हा 2 कळाला का कारण आता इथं 0 0 लिहिलं असतं या dm चं 0 आणि परत फिरून या dm चं 0 आन्सर 0 काढला असतं ते काढायचं नाहीये 0. कळतंय का हा 2 कळाला. आता गेम फक्त रिप्लेसमेंटचा आहे. हा नेक्स्ट मोटिवेशन इज व्हॉट रिप्लेस dm इन द लँग्वेज ऑफ dy. येतोय का बघा रिप्लेस करायला. चला सांगा मास पर युनिट लेंथ dm अपॉन dr. या छोट्याशा मासची लेंथ किती घेतली आपण dr. मास पर युनिट लेंथ dm बाय dr इज इक्वल टू हा युनिफॉर्म घ्या. ही जी काय मास डिस्ट्रीब्युशन आहे अलॉंग द लेंथ ऑफ द रिंग अलॉंग द पेरिमीटर ऑफ द रिंग युनिफॉर्म घ्या. टोटल मास किती दिलाय m. टोटल लेंथ किती 2 पाय. अरे रिंग कसली आहे कंप्लीट आहे की सेमी सर्क्युलर आहे 2 पाय की पाय बर. मास पर युनिट लेंथ dm by dr is equal to total mass upon total length. युनिफॉर्म घेऊया ऍट एनी पॉइंट मास पर युनिट लेंथ काय घ्यायचं सेम. युनिफॉर्म असेल तर ठरलंय आपलं. युनिफॉर्म असेल तर काय लिहिता येते टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ लिहिता येते. ऐका लक्ष आहे माझं. पुढे काय रिप्लेस करायचंय आपल्याला डीएम ला रिप्लेस करायचंय. कसं रिप्लेस करणार dm इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम ची लेंथ. डीएम ची लेंथ किती घेतली छोटीशी लेंथ किती दाखवली dr. बर या dr ला पण मला रिप्लेस करायचं आहे. dr ला घेऊन इथं काय उपयोग नाहीये. जे नको आहे ते सगळं रिप्लेस करत जायचं. तोपर्यंत रिप्लेस करत राहायचं जोपर्यंत जे पाहिजे ते मिळत नाही. हा dr ला रिप्लेस कसं करायचं कोण सांगेल. मी एक हिंट देतो ऍट अन अँगल थीटा. हा अँगल थीटा घेऊया ऍट अन अँगल थीटा छोटीशी लेंथ dr घेतली आपण. त्या छोट्याशा लेंथनं सेंटरला केलेला अँगल डी थीटा बरोबर ना. स्मॉल चेंज इन अँगल डी थीटा. कंप्लीट रिंग न सेंटरला केलेला अँगल किती असेल 180. हे कंप्लीट सेमी सर्क्युलर रिंग न सेंटरला अँगल किती केला असेल 180. ऍट अन अँगल थीटा छोटस मास dm त्याची छोटीशी लेंथ dr आणि केलेला छोटासा अँगल डी थीटा बरोबर. मग dr ला कसं रिप्लेस करणार हे काय रेडियस बरोबर का. ठीक आहे रेडियस आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू अँगल शिकले की नाही. आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू अँगल. आणि काय करतोयस बर पुढे बस ना ये इथं ये ना. पुढच्या बेंचवर बसत जा काय अडचण नाही. झालं का बर
पुढे बस, म्हणजे मला मी जी काही दाखवतोय ना ते तुला क्लिअरली दिसेल. जे पहिल्या पेजवर. बरं ठीक आहे. हा बघा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू अँगल. मग dr इज इक्वल टू r इंटू डी थिटा. रेडियस इंटू अँगल. dr साठी अँगल किती आहे? dr ने केलेला अँगल किती आहे? डी थिटा. सो m अपॉन पाय r. dr ला कसं रिप्लेस करणार? रेडियस इंटू अँगल, r इंटू डी थिटा. बरोबर. r ला r कॅन्सल. r ला r कॅन्सल करू शकतोय का? करू शकतो, काय अडचण नाही. पण एवढं सगळं करून सुद्धा अजून पण डीएम काय डीवायच्या लँग्वेज मध्ये मिळत नाही. अजून पण डीएम डीवायच्या लँग्वेज मध्ये मिळत नाही. कळतंय का? वाय डीवाय झाल्याशिवाय तर काय इंटिग्रेशन सॉल्व्ह होत नाही सोडा. तर वाय आणा, डीएम आणा, फरक पडत नाही. वाय आणा, डी थिटा आणा, फरक पडत नाही. एकतर तुम्ही थिटा डी थिटा आणा, थिटाचं फंक्शन इंटू डी थिटा आणा, वायचं फंक्शन इंटू डी वाय आणा, एमचं फंक्शन इंटू डीएम आणा, तरच इंटिग्रेशन सॉल्व्ह होईल. सो डीएम ला कसं रिप्लेस केलं आपण? मास पर युनिट लेंथ इंटू डीएम ची लेंथ. डीएम ची लेंथ किती आहे? डीआर. डीआर ला कसं रिप्लेस केलं? आर इंटू डी थिटा. आर इंटू डी थिटा. जेवढं करून सुद्धा इंटिग्रेशन सॉल्व्ह होणार नाहीये, कारण डीएम इन द लँग्वेज ऑफ काय आलंय? डी थिटा आलंय. ठीक है. Is there any way to replace now d theta in the language of dy? Yes, there are ways. Is there any way to replace d theta in the language of dy? Yes, there are ways. पण तसं नको करायला. Let us replace y in the language of theta. dm ला d theta मध्ये आणलंय. बघा गंमत बघा. dm ला d theta मध्ये आणले, y ला थीटा मध्ये आणूया. मग थीटा डी थीटा इंटिग्रेशन होईल की नाही? होईल. पण सर लिमिट चेंज करावी लागतील, कारण इथं जे आहे त्याची लिमिट इथं पाहिजे. इथं डीवाय असतं तर वाय ची लिमिट चालली असते. मग आमचा प्रयत्न होता की आम्ही इथं डीवाय आणावा, कारण आमच्याकडे वाय ची लिमिट्स होती. वाय गोज फ्रॉम 0 टू आर होतं ना. मग इथं डीवाय असतं तर चाललं असतं वाय ची लिमिट्स. आता इथे येणार काय आहे? डी थीटा. मग इथे लिमिट्स कोणाचे पाहिजेत? थीटाचे. ठीक आहे. इथं पासून इथंपर्यंत इंटिग्रेशन करायचं आणि डबल करायचं. डबल तर केलेलं आहे. मग इथं जेव्हा डीएम असेल, डीएम जेव्हा इथं असेल तेव्हा अँगल थीटा किती असेल? 0. तेव्हा वाय किती असेल? 0. डीएम जेव्हा इथं पोहोचला असेल तेव्हा वाय किती असेल? आर. आणि डीएम जेव्हा इथं पोहोचला असेल तेव्हा अँगल किती असेल? 90. म्हणजे आम्हाला चेंज ऑफ लिमिट्स करावं लागेल. वाय जेव्हा 0 आहे, y जेव्हा 0 आहे त्या डीएम साठी थीटा किती आहे? 0. आणि y जेव्हा r आहे त्या डीएम साठीचा थीटा किती आहे? 90. कळतंय का? या डीएम चा y 0 होता, या डीएम चा थीटा 0. या डीएम ला फिरून इथपर्यंत गेला डीएम. डीएम इथे गेला तेव्हा y किती झाला? r. थीटा किती झाला? 90. सो चेंज ऑफ लिमिट्स करावे लागतील आपल्याला. बरोबर. ठीक आहे. पण या y ला सुद्धा तुम्हाला इन द लँग्वेज ऑफ थीटा रिप्लेस करावं लागेल. डीएम तर रिप्लेस झाला इन द लँग्वेज ऑफ डी थीटा. आता y ला रिप्लेस करावं लागेल इन द लँग्वेज ऑफ थीटा. कसं कराल? या राईट अँगल ट्रायंगल कडे बघा. हे r आहे, हे 90 आहे, हे y. हे y इथे ड्रॉ करू शकतोय का मी? शॅल आय डू इट हिअर? चालेल का? हा जो काय y आहे तो इथे ड्रॉ केला चालेल? किती आला तो y? हायपोटेनस किती आहे? r. थीटाच्या अपोजिटची साइड काय असते? हायपोटेनसचा साइन कंपोनेंट. सो y इज इक्वल टू r साइन थीटा. कारण की y सुद्धा r मध्ये आला. y सुद्धा आपला r मध्ये आला. आणि डीएम सुद्धा y सुद्धा आपला थीटा मध्ये आला. डीएम सुद्धा आपला डी थीटा मध्ये आला. डीएम डी थीटा मध्ये आलाय, वाय थीटा मध्ये आलाय. लिमिट्स पण चेंज करायचं ठरलंय आपलं. हे y इक्वल टू 0 टू r च काय होणार आहे? थीटा इक्वल टू 0 टू 90. थीटा इक्वल टू 0 टू काय होणार आहे? 90 होणार आहे. समजायला लागलंय का? अर्धा तास झालं एकच गणित करालोय. समजलंय ना? काय नाही, इंटिग्रेशनचे एलिमेंट लिहायला शिकायला लागलं. किती ओळी लिहिल्यात? 1 2 3 4 5.
5 ओळी लिहायला जर सगळं समजलेलं असेल तर 5 ओळी लिहायला 5 सेकंड लागतात. यू कॅन डू दिस विदिन 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स. आता पहिल्यांदा शिकताय, सो इट विल टेक टाइम 25 मिनिट्स. नेक्स्ट वाय झालाय रिप्लेस, डीएम झालाय रिप्लेस. हे कोणीतरी सांगाल का मला? नेक्स्ट पेज वरती जातो मी. सांगा वाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास काय होता? 2 टाइम्स इंटिग्रेशन y dm upon m and y goes from 0 to r. कन्वर्ट केलं आपण त्याला 2 टाइम्स इंटिग्रेशन. y ला कसं रिप्लेस करणार? r sin थीटा. dm ला कसं रिप्लेस केलं? मास पर युनिट लेंथ म्हणजे कॅपिटल m अपॉन पाय इंटू dr. पण dr ला कसं रिप्लेस केलं? r इंटू d थीटा. अशा बऱ्याच रिप्लेसमेंट आहेत बघा. प्रत्येक रिप्लेसमेंटला ब्रॅकेट टाका. हा y ची रिप्लेसमेंट आहे आणि हा ब्रॅकेट म्हणजे dm ची रिप्लेसमेंट आहे. लिमिट्स आता थीटाचे पाहिजे. थीटा गोस फ्रॉम y 0 to r म्हणजे थीटा 0 to 90 होल डिवाइडेड बाय कॅपिटल m. बरं कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. बरं r ला r कॅन्सल. हा m r अपॉन पाय इंटिग्रेशनच्या बाहेर, mr अपॉन पाय इंटिग्रेशनच्या बाहेर 2 राहिला माझा, बरोबर ना? 2 कॅन्सल होते, हे r कॅन्सल झाले, हा r राहिलाय की हे r कॅन्सल झाले, हा r शिल्लक राहिला. r इक्वेशन मध्ये पाहिजेच. मीटरला मीटर युनिट यायचं आहे. पाय कोऑर्डिनेट काढणार आहेस, फायनल आन्सर मध्ये r पाहिजेच. सगळे r कॅन्सल होणार नाही, इथं लिमिटलेस असेल. बर r m अपॉन पाय किंवा mr अपॉन पाय इंटिग्रेशनच्या बाहेर अपॉन m ऍज इट इज. इंटिग्रेशनच्या आत काय आलं? साइन थीटा डी थीटा. काहीतरी ओळखीचं आलं. थीटा गोज फ्रॉम 0 to 90 अपॉन m. काय साइन थीटा डी थीटाचे इंटिग्रेशन काय आहे? सर माइनस कॉट स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस 2. देवाशिष बरोबर ना? काय मग साइन थीटा डी थीटाचा आन्सर काय? इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx. आठवत नाही? साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह, साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह, अरे डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स. साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह तू सांग, साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह माइनस साइन एक्स. टॅन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह टॅन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. लिहून घ्या पटपट. पाठच व्हायला पाहिजे. कसं पाठ नाहीये? साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह माइनस साइन एक्स, टॅन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. साइन कॉस टॅन झालं. कोसेक एक्स किंवा सेक एक्स करूया पहिल्यांदा. सेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स, सेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स. साइन कॉस टॅन. टॅन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, सेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स. पुढं कोसेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय नाही, हाच फॉर्म्युला. सेकचा फॉर्म्युलाच कोसेकला वापरायचा. प्लस मायनस सेक्स कोसेक टॅनच कॉट, टॅनच कॉट मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. जसं इथं सेक एक्स टॅन एक्स आहे, सेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स, तसं कोसेक एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. काय पाहिजे होतं इथं? कॉट एक्स मायनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. शेवटचा कोण शिल्लक राहिला? कॉट एक्स. टॅन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय?
सेक स्क्वेअर एक्स. मग कॉटेक्सचे डेरिव्हेटिव्ह काय? प्लसचं मायनस सेकचं कोसेक स्क्वेअरला स्क्वेअर मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. बरोबर का? साइन एक्सचं इंटिग्रेशन हा साइन एक्सचे डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. मग साइन एक्सचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. ते मायनस कॉस एक्स प्लस सी वगैरे काही लिहित बसत नाही. प्लस सी वगैरे लिहित बसत नाही. लिमिट्स आहेत आपल्याकडे. कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन कॉस एक्सचे डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. मग कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन प्लस साइन एक्स. कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन प्लस साइन एक्स. टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन साइन एक्सचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन साइन एक्स. टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स. लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स. लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी. लक्षात ठेवा. पाठवायला पाहिजे तुम्हाला सगळे. कधी काही विचारलं विदाउट एनी मिस्टेक आन्सर्स यायला पाहिजे. झालं का? बर पुढे होता y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. हा इथं परत आपण एम का लिहिला आपण? ऑलरेडी आपण एम झालाय ना. इथं परत आपण एम पाहिजे का? नाही. बर एम ला एम बोलायचं. एम ला एम कॅन्सल. 2r अपॉन पाय. साइन थिटा डी थिटाचं इंटिग्रेशन साइन एक्सचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स. साइन थिटाचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस थिटा. लिमिट्स फ्रॉम 0 to 90. मायनस ऑलरेडीच ब्रॅकेटच्या बाहेर घ्या म्हणजे अप्पर लिमिट लोअर लिमिट टाकताना अडचण येणार नाही. हा मायनस गेला बाहेर. काय आलं? मायनस 2r अपॉन पाय. आत काय आलं? कॉस थिटा. लिमिट 0 to 90. अप्पर लिमिट टाका. काय आलं? अप्पर लिमिट कॉस थिटा टाका. काय होतंय? कॉस 90. अप्पर लिमिट कॉस 90 मायनस लोअर लिमिट कॉस 0. कॉस 90 0 मायनस कॉस 0 1. मायनस मायनस हा मायनस मायनस प्लस. आन्सर किती आलं? 2r अपॉन पाय. चेक करा त्यांचं तुमचं मॅच झालं का? त्यांचं आपलं मॅच झालं का बघा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाय आला का? आला का? आला ना. सो एलिमेंट ऑफ इंटिग्रेशन लिहायचं आणि रिप्लेसमेंट करत बसायचं येईपर्यंत. बरोबर. कधीतरी 8-10 वर्षांना एक क्वेश्चन असा विचारतात. पण विचारतात कधीतरी विचारतात. अदरवाइज काय करायला सांगतात? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 करायला सांगतात. की तर आम्हाला येतं. फक्त विसरायचं नाही. म्हणजे रिवाइज करणं सारखं सारखं गरजेचं असतं. तुमचे क्वेश्चन सोपे असतात एक्झाम मध्ये. फक्त तुम्ही ते विसरता. एवढाच प्रॉब्लेम होतो. नीटच्या मुलांबरोबर हाच प्रॉब्लेम होतो. किती विसरतात. 12वीत गेल्यावर 11वीत काय होतं? 11वीला होतो आम्ही असं म्हणतो. विसरायचं नाही. विसरलं नाही की झालं. मार्क तर पडतात. 100% मार्क पडतात. फक्त विसरायचं नाही. एखाद दुसरा क्वेश्चन अशा टाईपचा येतो पण सर तर ते पण शिकवतात. बरोबर. आता जर डिस्क दिली तर काय? डिस्क साठी एलिमेंट कसा कन्सिडर करायचा? डिस्क दिली तर काय? सेमी सर्क्युलर रिंग दिली ठीक आहे. त्याचा आन्सर काढलं आम्ही. डिस्क हा काय होता? सॉरी रिंग हा काय होता? मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट वाला क्वेश्चन होता. पण डिस्क तर आता 2 डायमेन्शन मध्ये घेऊन जाणार आम्हाला. डिस्क काय करणार आम्हाला? 2 डायमेन्शन मध्ये घेऊन जाणार. सो डिस्क एज्युम कसं करावं लागेल? रिंगला काय एज्युम केलं? रिंग इज मेड अप ऑफ
dm 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 dm, but all those dm were linear elements. सगळे dm काय होते? लिनियर एलिमेंट्स होते, कारण प्रत्येक डीएम ला लेंथ होती. पण जर डिस्क घेतली आम्ही, डिस्क इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स. डिस्क इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स. इथे एक रिंग आहे, 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 अँड सो ऑन. कळतंय का? काही लिहून घेऊ नका, डोंट राईट एनिथिंग. पण एनी जनरल रिंग, एनी जनरल रिंग, त्यातल्या एनी जनरल रिंगचं मास किती? डीएम. छोटीशी रिंग, व्हेरी 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 स्मॉल रिंग. त्यातल्या छोट्याशा रिंगची रेडियस किती? आर. छोट्याशा रिंगचं मास किती? डीएम. दिस स्मॉल आर गोज फ्रॉम 0 टू कॅपिटल आर. स्मॉल आर गोज फ्रॉम 0 टू कॅपिटल आर. बरोबर का? सो असं करून हे सगळं इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करून आम्ही सेमी सर्क्युलर डिस्क साठी, सेमी सर्क्युलर डिस्क, कंप्लीट डिस्क दिली असती तर आन्सर तर तुम्ही बरोबर सेंटरला येणार म्हणून सांगा. म्हणून त्यांनी काय केली? मुद्दा सेमी सर्क्युलर डिस्क दिली. मग आम्हाला काय करावं लागणार? रिंग इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ रिंग्स. प्रत्येक रिंगचा सेंटर ऑफ मास कुठे असेल? प्रत्येक रिंगचा सेंटर ऑफ मास कुठे असेल? या डीएम, या रिंगचा ज्याची रेडियस आर आहे त्याचा सेंटर ऑफ मास किती अंतरावरती असतो? रिंगचा सेंटर ऑफ मास किती अंतरावरती असतो? 2r अपॉन पाय. तर आर किती आहे आता? डीएम वाल्या रिंगचा आर किती आहे? स्मॉल आर अपॉन पाय. म्हणजे इफेक्टिव्हली हे डीएम डिस्टन्स किती अंतरावरती आहे? 2r अपॉन पाय. हे जे काही कंप्लीट मास डीएम आहे, छोटीशी रिंग, त्याचा सेंटर ऑफ मास इथे कुठेतरी असेल ना, 2r अपॉन पाय. म्हणजे हे सगळं मास कुठं आहे? या पॉइंटला आहे. त्या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट किती? 2r अपॉन पाय. आलं का? वाय डीएम इंटिग्रेशन वाय डीएम अपॉन एम. कळते का? इंटिग्रेशन वाय डीएम अपॉन एम ना. हे सगळं मास डीएम, हे सगळं मास डीएम कुठे घ्यावं लागेल? 2r अपॉन पाय. मग तो आर स्मॉल आर घेऊ की कॅपिटल आर घेऊ? स्मॉल आर. हे सगळं मास डीएम कुठे घेतलं मी? 2r अपॉन पाय ला घेतलं. आलं का लक्षात? अँड स्मॉल आर गोज फ्रॉम 0 टू कॅपिटल आर. पहिली रिंग इथं कन्सिडर करावी लागेल, छोटीशी रिंग. फायनल रिंग ही मोठीच्या मोठी. कळते का? बरं, नुसतं फक्त समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. पाठच करायचं, ते लक्षात ठेवायचं. आन्सर आहे 4r अपॉन 3 पाय. पुढचं मोटिवेशन काय असेल? सर डीएम ला रिप्लेस करा, कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. बरोबर? 2 अपॉन पाय इंटिग्रेशनच्या बाहेर आला, डीएम ऍज इट इज आहे. बरोबर? डीएम ला रिप्लेस करायचंय. काय नाही, 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे की 1 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे? 2 डायमेन्शनल. 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल तर मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट की मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट? मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट. मग टोटल मास अपॉन टोटल एरिया. टोटल एरियाला पाय स्क्वेअर अपॉन 2 लिहिले. पटलंय का तुम्हाला हे? टोटल मास किती? एम, कारण रिंग तर सेमी सर्क्युलर आहे. कंप्लीट सर्कलचा एरिया किती आला असता? कंप्लीट सर्क्युलर डिस्कचा एरिया किती आला असता? पाय स्क्वेअर. हाफचा किती येणार? पाय स्क्वेअर अपॉन 2. सो टोटल मास ऑफ द सेमी सर्क्युलर डिस्क अपॉन एरिया ऑफ द सेमी सर्क्युलर डिस्क. सो मास पर युनिट एरिया. छोटस मास डीएम. या रिंगचा एरिया काढा म्हणताय. काय म्हणताय? या रिंगचा एरिया काढा म्हणताय. कॅन आय कन्वर्ट दिस रिंग इनटू रेक्टँगल लाईक दिस? या रिंगला रेक्टँगल मध्ये कन्वर्ट करता येईल की नाही? येईल की नाही? या रिंगची जी काही थिकनेस असेल, बघा आर एवढ्या रेडियसची रिंग आहे का? त्या रिंगची जी काही थिकनेस आहे ती किती आहे? डी आर. समजतंय का? या रिंगची जी काही थिकनेस आहे ती किती आहे? डी आर. आणि या रिंगची जी काही लेंथ असेल ती लेंथ किती असेल? कंप्लीट रिंग असती तर आन्सर किती आलं असतं? 2 पाय आर. कंप्लीट रिंग असती तर आन्सर किती आलं असतं? 2 पाय आर. त्यातली रिंग किती आहे? हाफ आहे. म्हणजे या रिंगची लेंथ किती आली? पाय आर. मग त्या रिंगचा एरिया किती आला? एरिया एलिमेंट घ्यावा लागेल, लेंथ एलिमेंट नाही. आता एरिया एलिमेंट घ्यावा लागेल. कळतंय का? 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट साठी एरिया एलिमेंट घ्यायचा. 1 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट साठी तुम्ही लेंथ एलिमेंट घेत होता, डीआर, डीएक्स, डीएल. आता एरिया एलिमेंट घ्यायचा. छोटासा एरिया काय होणार? हा
या रिंगची ही लेंथ किती आहे, पाय आर आहे का, आणि छोटीशी लेंथ ही किती, थिकनेस डी आर. सो पाय आर डी आर. आलं का. मास अपॉन एरिया, स्मॉल मास अपॉन स्मॉल एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, पाय आर इंटू डी आर. माझी मिस्टेक झाली. काय मिस्टेक झाली, हा आर काय पाहिजे होता, स्मॉल आर. समजायला लागलंय का. सो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल मास अपॉन स्मॉल एरिया. आलं का लक्षात. मग परत डीएम साठी रिप्लेसमेंट करता येईल, कॅन्सल होणाऱ्या गोष्टी कॅन्सल करू, पायाला पाय कॅन्सल करू, हे आर डी आर वगैरे पलीकडे पाठवू. डीएमचा आन्सर मिळाला आम्हाला. डीएम झाला रिप्लेस कोणाच्या लँग्वेज मध्ये, आरच्या लँग्वेज मध्ये. डीएम झाला रिप्लेस आर आणि डीआर च्या लँग्वेज मध्ये. चालेल ना. डीएम जर आर डीआर च्या लँग्वेज मध्ये रिप्लेस झाला, आर ची लिमिट्स माहित आहेत, आर गोज फ्रॉम 0 टू कॅपिटल आर. इथे डीएम ला रिप्लेस केलं, नेक्स्ट स्टेपला इंटिग्रेशन करून आन्सर. म्हणजे रिप्लेसमेंट ऑफ डीएम लक्षात आली का. काय केलं त्यांनी मास पर युनिट एरिया कॉन्स्टंट घेतलं. पण बाळा मग हा एरिया एलिमेंट आहे का लेंथ एलिमेंट आहे, एरिया एलिमेंट आहे. छोटासा एरिया. This disk is made up of thousands of ring. बरोबर का. त्यातल्या प्रत्येक रिंगला एरिया कन्सिडर करावा लागेल. रिंगचा छोटासा एरिया कसा काढणार, या रिंगला तुम्ही लाईन मध्ये कन्वर्ट करा. त्या रिंगची लेंथ किती असणार, 2 पाय आर की पाय आर, पाय आर. आणि त्या रिंगची थिकनेस किती असणार, डी आर. छोटीशी थिकनेस, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. कळतंय का. सो पाय आर इंटू डी आर. मग रिंगचा एरिया किती झाला, पाय आर इंटू डी आर. रिंगचा मास अपॉन रिंगचा एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया. समजायला लागले का. बरं, ही सगळी रिंग इफेक्टिव्हली कुठे घेता येते, त्याच्या सेंटर ऑफ मासला. सो ह्या डीएमचा सेंटर ऑफ मास कुठे झाला, रिंगचा सेंटर ऑफ मास. रिंगचा सेंटर ऑफ मास कुठे असतोय, 2r अपॉन पाय. आलं का लक्षात. ही सगळी रिंग डीएम एवढ्या मासची जी काय रिंग आहे ती किती अंतरावरती घेणार, त्याच्या इफेक्टिव्ह सेंटर ऑफ मास वरती. रिंगचा सेंटर ऑफ मास किती असतोय, 2r अपॉन पाय. सो हे डीएम मास किती अंतरावरती झालं, 2r अपॉन पाय. वाय डीएम. कळतंय का. मग काय पुढे डीएम ला रिप्लेस करायचं आहे. डीएम ची रिप्लेसमेंट तुम्ही इथनं काढू शकताय. एकदा डीएम रिप्लेस झाला की पुढं बघा इथं डीएम रिप्लेस केलाय सगळा, केलाय का. ते होल अपॉन एम ते ऍज इट इज राहतंय. ते नंतर कॅन्सल पण होतंय आणि फायनल आन्सर येते 4r अपॉन 3 पाय. बरोबर. हे डेरिवेशन तर लिहू नका तुम्ही, नो इश्यूज, पण तुम्ही ते लॉजिक समजलं का बघा. मास पर युनिट एरिया घेऊन केलेलं. लेंथ एलिमेंट नाही घेऊन चालणार. कुठला एलिमेंट घ्यावा लागेल, एरिया एलिमेंट. कुठला एलिमेंट घ्यावा लागणार, एरिया एलिमेंट. म्हणजे याला आता छोटासा एरिया असणार. अशा बऱ्याच एरियाज पासून बनलेली ही डिस्क असेल. जसं रिंग काय होती, बऱ्याच लेंथ पासून डीआर 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 अशा बऱ्याच लेंथ पासून रिंग बनली होती. अशा बऱ्याच डीएक्स 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 पासून रॉड बनली होती. सो ते लेंथ एलिमेंट होते. 1 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट साठी लेंथ एलिमेंट असतात. 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट साठी किंवा 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एरिया एलिमेंट. असे बरेच एरिया एलिमेंट्स. असे 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट हे व्हॉल्यूम एलिमेंटचे बनलेले असतात. 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ व्हॉल्यूम एलिमेंट्स. आणि त्या एलिमेंट्सचं मग इंटिग्रेशन करायचं असतं. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रायटिंग एलिमेंट ऑफ इंटिग्रेशन. कळतंय का. बरोबर. ठीक आहे. हे सगळं तुम्ही आता नेक्स्ट लेक्चरला लिहून घेऊ शकता. ओके. किंवा फक्त काय करा, ही डायग्राम ड्रॉ करा आणि त्याच्या खाली फक्त हे लिहा. प्रूफ काय लिहित बसू नका. डोंट वेस्ट टाइम इन दॅट. जस्ट राईट डाऊन दिस. एक फक्त डिस्क दाखवा. डिस्कचा आता ऑफकोर्स लेफ्ट राईट तर सिमेट्री आहे. लेफ्ट राईट सिमेट्री असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट 0 असेल, वाय कोऑर्डिनेट 4r अपॉन 3 पाय. या पॉइंट पासून वाय कोऑर्डिनेट असेल 4r अपॉन 3 पाय एवढ्या डिस्टन्स वर. 4r अपॉन 3 पाय. एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाय कोऑर्डिनेट 4r अपॉन 3 पाय. या सगळ्या गोष्टी समजलेल्या आहेत का व्यवस्थित.
डेरिव्हेशन लिहित बसू नका, नोट मिळेल तुम्हाला नंतर, त्याच्यामध्ये असेलच, पीपीटी येईनच तुम्हाला किंवा मॉड्यूल मध्ये पण आहे. डिस्कचा सेंटर ऑफ मास 4r/3π, y कोऑर्डिनेट ऑफकोर्स. रिंग असेल तर 2r/π, ऑफकोर्स y कोऑर्डिनेट. सेंटर ऑफ मास वाले जरा ट्रिकी वाले पार्ट आज लक्षात आले का तुम्हाला? ते आज आपण जरा डिस्कस केले. काल इझी वाले सगळे पार्ट डिस्कस केले होते, आज ट्रिकी वाले गेले. त्याच्या पुढचे लॉजिक सिमिलर असतील. पुढच्या सगळ्या लॉजिकचा आपण प्रत्येक सिस्टीमचा आपण सेंटर ऑफ मास काढू. म्हणजे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फियर काय असेल, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फियर काय असेल, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन काय असेल, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन काय असेल, रेक्टँग्युलर प्लेट काय असेल, ट्रायंग्युलर प्लेट काय असेल, आणि मग हा सगळा चार्ट. आणि हा चार्ट एकदा तुम्ही लक्षात ठेवला की दॅट्स इट, कुठले डेरिव्हेशन लक्षात ठेवायची गरज नाही. चार्ट लक्षात आला की एक्झाम मध्ये तुम्ही डायरेक्टली हे 9 ऑब्जेक्ट्स, त्यांच्या डायग्रॅम्स आणि त्यांचे सेंटर ऑफ मास कुठं कुठं असतात, रेफरन्स पॉईंट पासून त्यांचे सेंटर ऑफ मास कुठं कुठं असतात. रेफरन्स पॉईंट म्हणजे ओरिजिन. इथं डायग्राम काढताना ओरिजिन वगैरे सगळं दाखवायचं, या ओरिजिन पासून एक्स कोऑर्डिनेट किती आणि वाय कोऑर्डिनेट किती, हे सगळं या चार्ट मध्ये भरायचं. हा चार्ट फक्त लक्षात ठेवायचा, दॅट्स इट. एक्झाम मधला कुठलाही किती डिफिकल्टी लेवलचा क्वेश्चन डायरेक्टली सुटतो. मग इव्हन ते इंटिग्रेशनचे एलिमेंट्स पण लिहित बसायची गरज नाही, ऐनवेळी कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. ठीक आहे, समजलंय सगळं? थांबूया लेक्चरला इथं. ओके फाईन.